8 сентябр дар толори кохи Борбад ба истиқболи 30-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. Тантанаи бошукӯҳи идона бо ворид шудани асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба толор ва садо додани суруди миллии Тоҷикистон оғоз шуд. дар ҷамъомади тантанавӣ аъзои ҳукумати мамлакат, роҳбарони идораҳои давлатӣ, фаъолону собиқадорони ҷумҳурӣ, ҷавонон, намояндагони сершумори кормандони касбу кори гуногун ва сафирони кишварҳои хориҷи муқими Тоҷикистон иштирок карданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронии табрикии худ истиқлоли давлатиро бузургтарин ва муқаддастарин неъмат, нишонаи олии ҳуввияти миллӣ, ифтихор ва номуси ватандорӣ, рамзи ҳастии миллати бостонӣ ва соҳибихтиёру соҳибдавлати тоҷик ва асоси хушбахтиву сарбаландии сокинони Тоҷикистон маънидод карда, аҳли толор ва мардуми кишвар, ҳамчунин кулли ҳамватанону ҳамзабонони бурунмарзиро бо солгарди 30-юми ин дастоварди олӣ табрику таҳният гуфтанд. зимни суханронии пурмуҳтавои хеш президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба дастовардҳои тамоми соҳаҳо, шурӯъ аз давраи баъди ҷанги шаҳрвандӣ, баргардонидани гурезаҳо, таъмини сулҳу ваҳдати миллӣ, рушди иқтисодиёт, барқарорсозии шохаҳои фалажгаштаи ҳокимият, қабули конститутсия ва рамзҳои давлатӣ, ислоҳоти соҳаҳо ба хотири таъмини зиндагии шоистаи мардум, интихоби самтҳои асосию стратегӣ ва қабули барномаҳои давлатии стратегии рушд андешаронӣ намуданд. таъкид гардид ки ин рӯзи босаодат, яъне ҷашни 30-солагии истиқлолу озодӣ ва бузургтарин дастоварди ин давра, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ ба мардуми шарифи Тоҷикистон ба осонӣ муяссар нашудааст. ноил шудан ба ҳамаи ин дастовардҳоро пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хоҳишу талошҳои мардуми тоҷик бо ҷонибдорӣ аз сиёсати роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар мансуб донистанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки маҳз татбиқи ҳадафҳои стратегии мамлакат ва амалӣ гардонидани афзалиятҳои пешбинигардида имкон дод ки дар 20 соли охир суръати миёнаи солонаи рушди иқтисодии кишвар дар сатҳи 7.5% таъмин гардида, даромади бюҷети давлатӣ аз 252 миллион сомонии соли 2000 то 27.6 миллиард сомонӣ дар соли 2021 афзоиш дода шавад. ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар сари аҳолӣ дар ин давра аз 289 сомонӣ то 9000 сомонӣ расида, беш аз 30 баробар зиёд гардид. таъкид шуд ки иҷлосияи 16-уми шӯрои олии Тоҷикистон, ки баъдан тақдирсоз унвон гирифт, аҳамияти таърихӣ дошта барои пойдории сулҳу субот ва таҳкими ҳокимияти конститутсионӣ дар мамлакат саҳми муносиб гузошт. давра ба давра миллати тоҷик соҳиби конститутсия ва парламенти касбии худ гардид ва дар асоси моддаву бобҳои бахтномаи миллат мардум роҳ ба сӯи фатҳу кушоишро пеш гирифт. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки дар натиҷаи таъмин гардидани суботи макроиқтисодӣ даромади пулии аҳолӣ аз 1 миллиард сомонии соли 2000 ба 65.4 миллиард сомонӣ дар соли 2020 афзуда, сатҳи камизоатии аҳолӣ аз 83% соли 1999 то 26.3% дар соли 2019 коҳиш дода шуд. яъне дар 20 соли охир сатҳи камизоатӣ зиёда аз 3 баробар паст гардид. дар ин давра шумораи аҳолии кишвар аз 5.5 миллион нафар то 9.7 миллион нафар, яъне беш аз 1.7 баробар зиёд шуда, сатҳу сифати зиндагии мардум куллан беҳтар гардид ва дарозумрии миёнаи шаҳрвандон ба 75.1 сол расид. соли 1991 умри миёнаи сокинони кишвар 70.1 солро ташкил мекард. суръати афзоиши миёнаи аҳолӣ дар давоми ин солҳо 2.1%-ро ташкил кард. дар даврони соҳибистиқлолӣ ба 1.4 миллион оила барои бунёди манзили истиқоматӣ 138 000 гектар замин ҷудо карда шуд. яъне беш аз 8 миллиону 800 000 нафар шаҳрвандони мо имконият пайдо карданд ки шароити истиқоматии худро беҳтар намоянд. Тоҷикистон тибқи арзёбиҳои байналмилалӣ дар 10 соли охир 4 маротиба ба 10 гонаи кишварҳои пешсафи ислоҳотгари ҷаҳон дар самти пешбурди соҳибкориву сармоягузорӣ дохил гардид. соҳибкорони мо махсусан ба хотири истиқболи сазовори ҷашни бузурги 30-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон
در بنیاد بیش از 25,000 انشاءات استحصالی و اجتماعی سهم گذاشتند که این به تشکیل 10,000 جای نو کاری و حل بسیار مشکلات اجتماعی اهالی مساعدت می‌نماید. ضمن سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان اوید به وضع زود تغییر یابنده جامعه جهانی، اوضاع مرکب سیاسی کشور همسایه افغانستان، تأثیر آن به امنیت کشورهای منطقه و جهان، موقع یگانه و استوار تاجیکستان را معین کردند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از جامعه جهان، کل کشورهای سیاره و نهادهای بین المللی اوید به حقوق بشر طلب کردند که نسبت به تقدیر مردم جنگ زده افغان بی‌طرف نباشند. امروز تاجیکستان در عرصه بین المللی به صفت کشور صلح‌دوست و صلح‌آفر پیروی ارزش‌های دموکراسی و همگرایی شناخته شده است. من اندیشه‌های خود را دایر به قضیه کشور همسایه و دوست ما جمهوری اسلامی افغانستان 22 ایول سال جاری مفصل بیان کرده بودم. مشاهده و تحلیلان نشان می‌دهند که در مدت بیش از 1 ماه گذشته وضعیت در این کشور متاسفانه باز هم مرکب و هلاکتبار و باعث نگرانی جدی ممالک منطقه و جهان گردید. ساکنان این کشور که بیش از 40 سال اخیر در شرایط جنگ و ناآرامی عمر به سر میبرند، وقتهای اخیر با مشکلات باز هم بیشتری امنیتی و اجتماعی روبرو شدند. در رابطه با این بار دیگر خاطرنشان می‌سازم که برای به میان آمدن چنین وضع فاجعه بار مردم افغانستان با تاریخ و تمدن و فرهنگ چندین هزار ساله خود گناه ندارند. ناامنی و بدبختی که به سر مردم این کشور باستانی آمده است نتیجه دخالت کشورهای خارجی، یعنی فعالیت دایره‌های منفعت‌دار منطقه و جهان می باشد که حالا نیز ادامه دارد. 45 سال باز از اول تا امروز این یگان جای مخفیش نگست نمانده است. بنابراین موقع تاجیکستان را دایر به قضیه افغانستان تکرارا اعلان می دارم که ما جانبدار هر چه زودتر برقرار گردیدن صلح و آرامی در این کشور همسایه نزدیکترین دوست، همزبان و همفرهنگ خود با راه تشکیل حکومت فراگیر و با در نظر داشته منفعت‌های همه قوم و ملت‌های ساکن آن، رأی تمام مردم مملکت، احترام و رعایت حقوق شهروندان در دایره معیارهای از جانب جامعه جهان پذیرفته شده و نقش کلیدی سازمان ملل متحد در پیشبرد این روند است. همچنین میخواهم باز یک نکته مهم را تاکید نمایم که جامعه جهان از جمله کشورهای منفعت‌دار حقوق معنوی ندارند که مردم افغانستان را با مشکلات به وجود آمده تنها گذارند. مشکلات را کی ایجاد کرد؟ زیرا بار دیگر خاطر رسان می سازم که وضعیت سنگین و فلاکتبار این کشور با گناه ساکنان آن به وجود نآمده است. من در حیرتم که تمام نهادهای بین المللی عاید به حقوق بشر خاموشی را اختیار کردند و در مورد پشتیبانی از حقوق مردم افغانستان هیچ گونه تشبث نشان نمی‌دهند. یک روزنامه‌نگار در یک کشور اگر محبس شود همان آوای می‌کنید. نمایندگان در اینجا حضور دارند. هزارها زنها، بانوان، روزنامه‌نگاران سرکوب شده ایستادند. قتل شده ایستادند. خاموشی. گویا که در دنیا چنین نهادها وجود ندارد. دیگر اینکه بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت افغانستان باعث افزایش خشونت، باز هم وزنی‌تر شدن زندگی ساکنان آن
سرزدن جنگ تحمیلی شهروندی با مقیاس سالهای 90 عصر گذشته، فلاکت بشری همچون مرکز تروریسم بین المللی باقی ماندن قلمرو این مملکت و به طور جدی خللدار گردیدن امنیت و ثبات در کشورهای منطقه و جهان می‌گردد. وضعیت افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی تأثیری بی‌واسطه منفی می‌رساند، زیرا من بارها گفتم که امنیت منطقه ما در نوبت اول به وضع این کشور همسایه وابسته می‌باشد. ما 1400 کیلومتر 60% سرحدی سابق شوروی با افغانستان و 60% سرحدی منطقه آسیای مرکزی با افغانستان بر دوش تاجیکستان است. در رابطه به این خاطر رسان می‌سازم که طی زیاده از 20 سال اخیر من از منبرهای تشکیلات سازمان‌های بین المللی و دیگر همایش‌های بین الخلقی حل مسئله افغانستان را به جامعه جهانی ده‌ها بار ابراز داشته تاکید نمودم که قضیه افغانستان راه حل نظامی ندارد و باید تنها با راه مذاکرات حل و فصل کرده شود. ولی جامعه جهانی از جمله دایره‌های منفعت‌دار و دخلدار به حل این مسئله تا اندازه بی‌تفاوتی ظاهر کردند. حتی بعض از سیاستمداران که حالا در نفقه است از یک کشور مترقی جهان، دموکراتی جهان، با من هم خیلی جواب داد: محترم پرزیدنت، پرابلم افغانستان این پرابلم شما، این پرابلم منطقه شما، برای ما پرابلم های اروپا بسنده است. و بعد اون حادثه های سپتامبر بعد توجه جامعه جهانی تغییر یافت. در نتیجه مشکلات افغانستان به جای رسید که امروز تمام بشریت مخصوصا تاجیکستان و دیگر کشورهای همجوار آن را به تشویش و نگرانی جدی آورده است. از این لحاظ با استفاده از فرصت همه سازمان‌های بین المللی، کشورهای منطقه و جهان را بار دیگر دعوت می‌کنم که دایر به حل مشکلات این کشور و تشکیل حکومت مسائل ملی با فراگیری منفعت‌های تمام قوم و ملت‌های ساکن افغانستان تدبیرهای فوری و دست جمعانه اندیشند. اینچنین رسانیدن کمک‌های بشردوستانه به مردم این کشور از جمله تدبیرهای تأخیرناپذیر میباشد. مثلا وضعیت بسیار روز به روز مرکب می‌گردد. در دوره تیرماه زمستان مردم را با یک یاردم بشردوستانه سیر کردن امر محال است. دولت را گرفتن کار آسان، راهبری کرده اداره کردنش مشکلات خیلی سخت و سنگین است. در آخر سرور دولت محترم امامعلی رحمان بار دیگر همه حاضرین را با این سنه مهم تاریخی تبریک و مبارکباد گفته تاکید داشتند که باید مردم تاجیک استقلالت دولتی و دولت مستقل تاجیکستان را نعمت بی‌بها شمرده آن را چون گهورک چشم حفظ نمایند و همیشه پاس دارند. ما باید من بعد نیز سرجم و متحد باشیم. نعمت قیمتترین زندگیمان استقلال و آزادی را حمایه کنیم. دستاورد بزرگترین دوران استقلال صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی را باز هم تحکیم و تقویت بخشیم. تاکید نمودند سرور دولت محترم امامعلی رحمان. جمع آمد تنتنایی را به مناسبت تجلیل 30مین سالگرد استقلالت دولتی تاجیکستان برنامه رنگین کنسرتی استادان صنعت تاجیک که تجسمگر دستاوردهای مردم شریف تاجیک دوام سالهای صاحب استقلالی بود خاتمه بخشید.